Okay, हामीले fixed case preposition सकायौं. अब we are starting double case preposition है. So double case preposition मा चाहिँ two case हुन्छ. माथि पनि अलिअलि case त थियो हैन. अरु preposition आउने. So यसमा two case preposition मा we will do केही preposition हरु and class सकेपछि remind me है. Note अरु पनि छ त्यसको लागि चाहिँ पठाउनु है भनेर चाहिँ remind me है त. Okay, so let's start यो two case preposition को लागि. First one is blind को छ. Blind in and blind to भनेर छ. So blind in means the eye. Blind in means the eye. So if someone is blind in one eye, we say blind in भनेर भन्छौं होइन. If defect को कुरा छ, defect को कुरा छ भनेदेखि we say blind to भनेर भन्छौं. ठीक छ. अब यसको हेर्ने केबाट हो त एक्जाम्पल बाटे है त. लेट्स सी. I know you are blind to any issues with your car. Next, he was blind in one eye after the accident भनेर छ. ठीक छ. माथिको हेर्नुस्. I know you are blind to any issues with your car छ. तल he was blind in one eye after the accident भनेर भन्यो. One eye को लागि मात्रै blind in one eye भन्न. यदि if like someone is blind in two eye, just blind मात्रै भन्ने भयो हैन. सक्यो. Next is complain. Complain against and complain for. Complain against and complain of. And complain of भनेर छ. So let's see. So complain against a person. Complain against a person. व्यक्ति को लागि. Complain of a thing. So not just व्यक्ति as like कुनै organization, कुनै office, कुनै like entity को लागि पनि complain against नै भयो. कुनै वस्तु को लागि we say complain of भनेर भन्छौं. Let's see example. Refugees had complained of being ignored. भनेर छ. So refugees had complained of being ignored. Against being ignored भनेर हुँदैन. He filed complaint against what? Against a person, against Ram, against Shiva, अथवा against bank, against school भनेर भन्न सक्यो. As a entity, as a person, as a organization को लागि हामीले against भनेर भन्छौं. Next is die. Die को हामीले सुरुमा पनि हेरेका थियौं है. So multiple case मा हेरेका थियौं. अब यसमा पनि हेरौं. Die of र die from भनेर छ.
सो डाई अफ भनेको अस्ति मैले भनेको थिएँ कुनै पनि डाइरेक्ट रिजन छ इफ समवन डाइज अफ सम डाइरेक्ट रिजन छ or a disease हैन कुनै रोगले कोही मान्छे मर्छ भोक शोक र रोग भनेर भनेको थिएँ डाइड अफ भनेर छ सो डाइड फ्रम भनेको इनडाइरेक्ट कज or some external cause external factor भन्ने कुरा थियो है ओके सो यसको लागि मैले कोभिड-19 क्यान्सर को एक्जाम्पल दिएको थिएँ डाइड अफ को लागि he died of cancer he died of COVID-19 भनेर भन्न मिल्यो अर्को he died from overeating and over drinking भनेर थियो you can say he died from overwork धेरै काम गरेर he died from overwork indirect cause भनेर भन्यो okay next thing is differ भनेर छ differ differ सँग differ with and differ from भन्ने दुईटा preposition आउँछ differ with and differ from okay differ with भनेको views मा हैन तर्कमा विचारमा फरक पर्ने a person in views that is differ from in something केही कुरामा so differ from भनेर भयो let's see यसको example okay I differ with you on the views of life भनेर भन्यो सो यहाँ के त I differ with you भनेको you चाहिँ कस्तो मान्छे हो त तिमी भनेको a person in different views आफ्नो भन्दा फरक views भएको फरक विचार भएको next differ from something भनेर छ so differ from something को लागि she differs from me in both habits and looks तल पनि के त from me छ person नै छ तर view मा हो त होइन अरु नै कुरामा habit मा looks मा अथवा अरु केही कुरामा होस् differ from भनेर भन्ने okay next one deal in and deal with भनेर छ deal in and deal with deal in means trade in केही कुरा trade गर्नु है बिजनेस गर्नु deal in भयो deal with a matter or a person कोही मान्छेसँग deal गर्नु कुनै पनि matter सँग deal गर्नु deal with भनेर भन्नु let's see okay we don't deal in textiles भनेर छ we don't deal in textiles अर्को we okay you must let's see you must learn okay learn how to deal with customers भनेर छ so first मा we don't deal in textile भनेर छ so like textile भनेको चाहिँ fabric cloth हैन fiber yarn हरुले बनेको मटेरियल लाई चाहिँ टेक्सटाइल भनेर भन्छ हामी टेक्सटाइल मा डिल गर्दैनौ भनेर भन्छ तल डिल विथ कस्टमर छ कस्टमर भनेको मान्छेहरु भन्ने कुरा हो है ओके नेक्स्ट okay inquire after inquire of and inquire for or about भनेर छ let's see inquire after भनेको कसैको बारेमा सोधपुछ गर्ने उ ठीक छ कि छैन भनेर सोध्नेलाई inquire after भन्यो welfare अथवा ask after भनेर भन्न सकियो inquire of a person कोही मान्छेको बारेमा सोध्ने ask a person मान्छेको बारेमा सोध्नेलाई inquire of inquire for or inquire about a thing कुनै पनि वस्तुको बारेमा सोध्ने ठीक छ okay let's see example हेरौं he has just gone to inquire for the
supply of rations. So he had just gone to inquire for the supply of rations. So ration ko supply barema bhaneko, that is the thing. So हामीले inquire yahaneri about पनि भन्न सक्छौं. Let's see. अब inquire of को हेरौं है. I inquired of him the name of his father. The name of his father. So father यो चाहिँ मान्छेलाई सोध्नु. ठीक छ. इन्क्वायर अफ भनेको के छ हैन, उसको चाहिँ वेलफेयर को बारेमा, भलाइको बारेमा सोध्ने हैन, जस्ट केही सोध्ने, सोधपुछ गर्ने हैन, इन्क्वायरी भनेको. ठीक छ. सो I inquired after him भनेर भन्यो भने चाहिँ उसको चाहिँ के छ त हाल खबर भनेर बुझिन्छ है. ओके, नेक्स्ट. सो यसमा इन्क्वायर आफ्टर, इन्क्वायर अफ, इन्क्वायर फर एन्ड इन्क्वायर अबाउट. नेक्स्ट इज डिस्गस्ट. डिस्गस्ट. ओके, डिस्गस्ट को डिस्गस्ट एट र डिस्गस्ट विथ भनेर हुन्छ. सो डिस्गस्ट विथ एन्ड डिस्कस एट. डिस्गस्ट विथ पर्सन, कोही मान्छेसँग, or life भनेर भयो. डिस्कस एट एन्ड एक्ट कसैको बानीमा हैन, उसको चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मन पर्दैन भनेदेखि डिस्कस एट भनेर भन्नुहुन्छ. ओके, नेक्स्ट. अब यसको एक्जाम्पल हेरौं. डिस्गस्ट. ओके, डिस्गस्ट भनेको चाहिँ अनप्लिजेन्ट, अफेन्सिभ, मन नपर्ने, घिनलाग्दो भनेर भन्ने है. ओके, दिक्क लाग्ने. ओके, I am disgusted. I am disgusted with him. I am disgusted with him. Person. I am disgusted with my life. Okay. I am totally disgusted at his act. At his act. ठीक छ. एट हिज एक्ट उसको चाहिँ बानीको लागि एट हिज एक्ट, एट हिज बिहेभियर भनेर छ. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज फ्यासिनेटेड. फ्यासिनेटेड बाय एन्ड फ्यासिनेटेड विथ एन्ड फ्यासिनेटेड विथ. ठीक छ. फ्यासिनेटेड बाय अ थिङ, fascinated by a person. Fascinated भनेको केही कुरा तपाईलाई राम्रो लाग्नु, केही कुराले तपाईलाई प्रभाव पार्नु हैन, एकदम वाउ भनेर भन्ने है. स्ट्रङली एट्र्याक्टेड एन्ड इन्ट्रेस्टेड, एकदमै तपाईलाई चाख लाग्ने, एकदमै कुनै कुरामा एट्र्याक्टेड हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई फ्यासिनेटेड भनेर भनिन्छ, फ्यासिनेटेड होइन है. ओके, सो फ्यासिनेटेड बाय अ थिङ. सो फ्यासिनेटेड बाय अ थिङ भन्दाखेरि लेट्स सी, कुनै पनि बाइकमा चाहिँ अब तपाईहरुलाई पनि इन्ट्रेस्ट होला हैन. सो I am fascinated by which bike the MT-09. Okay, I am fascinated by MT-09 bike भनेर भन्नु हैन. ओके, सो यो चाहिँ थिङ को कुरामा भयो. अब तल with a person. I am fascinated with my friend, with my teacher, with my uncle भनेर भन्नु मिल्यो. के त very attracted and interested. कोही मान्छेमा, कुनै थिङमा तपाई attracted हुनुहुन्छ, interested हुनुहुन्छ. Fascinated भन्ने fascinated by a thing, fascinated with a person भनेर भयो. Next is inter. इंटर सँग एउटा प्रिपोजिसन आउँदैन, इंटर मात्रै हुन्छ, अर्को इंटर इन्टु भनेर हुन्छ है. सो इंटर कुनै ठाउँमा छिर्नु भयो भनेदेखि तपाईले जस्ट इंटर मात्रै भन्नुहुन्छ, नो प्रिपोजिसन भन्ने कुरा भयो. इंटर इन्टु भनेको सहमतिमा, एलायन्समा. ठीक छ. एग्रीमेन्ट अथवा एलायन्स भयो भनेदेखि हामीले इंटर इन्टु भनेर भन्छौं. ओके, लेट्स सी. इसको एग्जाम्पल. द काउन्सिल entered into an agreement. ठीक छ. सहमतिमा, एलायन्स, सहमतिको लागि चाहिँ इन्टु भनेर भन्ने केही कुराको बहस
चल्दैछ त्यहाँ चाहिँ एग्रीमेन्ट भयो उनीहरुको entered into भनेर भयो ठीक छ होइन ठाउँको कुरा गर्नु पर्यो the thought never entered my head like not like physical space matrai bhayena yaha chai the thought never entered into my head bhanera भन्नु जस्तै I entered the classroom भनेर हुन्छ I entered into the classroom हुँदैन है whenever there is a change of state के त change of state भयो भने मात्रै into भनेर लगाऊ ठीक छ नत्र भने हामीले लगाउँदैनौं okay next okay familiar to and familiar with okay just a minute okay familiar to and familiar with भनेर छ familiar to भनेको to know कुनै पनि ठाउँ कुनै पनि कुरा तपाईलाई चाहिँ familiar हैन देखेको यहाँ त पहिल्यै गएको जस्तो लाग्छ हैन that is familiar to that is to know a place but familiar with भनेको knowledge ज्ञान knowledge को बारेमा familiar हुनु okay let's see this place is familiar to me this place is familiar to me so this is the place to know मान्छे व्यक्ति अथवा केही कुरालाई चिन्नु ठीक छ familiar to me अब with भनेर भन्न मिल्यो knowledge लागि अनि के भन्छ एउटा क्वेशन सोधौं भन्नुस् न के भन्छ कुनै बेला यस्तो हुन्छ के जुन ठाउँ गएको छैन त्यो ठाउँ चाहिँ पहिले नै गइसकेको जस्तो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हो नि तपाईलाई नि त्यस्तै हुन्छ हुन्छ कुनै त्यसलाई नोस्टाल्जिया भनेर भन्छ नोस्टाल्जिया नोस्टाल्जिया केही कुरा तपाईले गर्नु भएको हुँदैन तर पनि त्यो काम गरेको जस्तो लाग्छ कोही मान्छेले भेटेको जस्तो लाग्छ भने त्यसलाई नोस्टाल्जिया नै हुन्छ आई थिंक नोस्टाल्जिया इज द करेक्ट वर्ड नोस्टाल्जिया सबै जनालाई चाहिँ हो नि ल ठीक छ ओके ल familiar to me भनेर भयो that is a place person कसैलाई चिनेको जानेको familiar with knowledge है okay I am not very familiar with botany हैन botany भनेको subject it's like knowledge that's why with भनेर okay next grieve भनेर छ grieve over अनि grieve at भनेर छ GRIEV grieve so grieve means intense sorrow केही कुरामा चाहिँ एकदमै दुःख लाग्छ भनेदेखि grieve भनेर भन्नुहुन्छ है feeling of intense sorrow लाई grieve भनेर भनिन्छ grieve for a person कोही मान्छेको लागि grieve गर्नुहुन्छ grieve for a person दुखी हुनुहुन्छ grieve over a thing कुनै पनि वस्तुको लागि दुखी हुनुहुन्छ grieve over a thing कुनै पनि इभेन्ट मा दुःख हुनुहुन्छ grieve at that event ठीक छ grieve at that event okay let's see okay it's been years since my mother died and yet I'm still grieving for her म दुखी छु I'm feeling intense sorrow this for is for a person ठीक छ for is for a person okay next grieve over a thing there is no reason to continue grieving over his behavior this like his behavior भनेको thing भयो that's why over his behavior भयो next he grieved at my father's death father's
Father's Day. So this Father's Day is an event. यो event भयो. That's why यहाँ add आयो. ठीक छ? So these are the things for two case preposition. यति मात्रै हुँदैन, अरु पनि हुन्छ, but यो कुरा भयो. अब यसलाई मैले सरल दोहोर्याएँ है त. Blind in the eye, literally आँखा नदेख्नुलाई blind in the eye, blind to the defects. Complain against a person, complain of a thing. Refugees had complained of being ignored, of plus thing. He filed complaint against bank. Against bank. This bank is a person. It is an entity, organization. Okay. Died of direct reason, a disease. Died from indirect cause such as over drinking, overeating, overwork. He died of cancer. He died of diabetes. He died of heart attack. So from overwork, from over drinking. Okay. Differ with a person in views. मान्छेमा differ हुने plus views. विचारमा पनि फरक हुनु पर्यो. So differ from भनेको मान्छे अथवा thing भयो, but in something. Okay. I differ with you in the views of the life. जीवनको view मा चाहिँ म तिमीसँग differ गर्छु, and differ from me in both habits and looks. Habit र look मा differ छ भन्ने कुरा भयो. That is differ from. भिन्नता भन्ने कुरा भयो है. Okay. Deal in भनेको trade. Trade गर्ने, business गर्ने भन्ने कुरा भयो. Deal with भनेको a matter or a person. कोहीसँग deal गर्ने भनेर भन्छ नि हैन, त्योसँग त आज म deal गर्छु भन्छ नि हैन. That is deal with. हैन, business गर्छु भनेको भयो deal in भनेर भयो. Next. Inquire. Inquire after भनेको के छ हाल खबर हैन, तिम्रो सन्चै छ होला, राम्रो छ होला भनेर वेलफेयर को लागि भन्नुको लागि inquire after भयो अथवा ask after भयो. Inquire of भनेको ask a person, कोही मान्छेलाई केही कुरा सोध्नुको लागि inquire of, and inquire for or inquire about भनेको a thing भनेर भयो. So he has just gone to inquire for the supply of ration. So that the supply of ration is a thing. So or inquire about भन्न मिल्यो. तल I inquired of him the name of his father. So उसलाई inquire गर्यो हैन, उसको चाहिँ वेलफेयर को लागि सोधेको हैन, उसको फादर को नेम को लागि सोधेको, मान्छेलाई सोधेको. That is inquire of. Disgust. Disgust with person or a life. Disgust at an act. I am disgusted with him. I am totally disgusted at his act. Fascinated by a thing, fascinated with a person. So okay, वस्तुको लागि हैन, computers, laptops and bikes, or like anything you want, and anything that like जसले चाहिँ तपाईलाई interested बनाउँछ, attracted बनाउँछ. जस्तै I am fascinated by MT09 हैन. I am fascinated with my teacher. मान्छेको लागि with, कुनै पनि thing छ, वस्तु छ, त्यसको लागि by भन्नु. Okay, inter कुनै ठाउँ छ भनेदेखि preposition लाग्दैन. यदि इंटर सँग into छ भनेदेखि agreement, सहमति, alliance, cooperation मा चाहिँ if someone agrees inter into भनेर हुन्छ. र into ले चाहिँ if there is change in state, we put into भन्ने कुरा मैले गरे. Familiar to a person or a place or a thing, केही कुरा चाहिँ तपाईलाई familiar लाग्नु हैन, पहिले जानेको छ जस्तो लाग्नु. Familiar with भनेको knowledge सँग आउँछ. This place is familiar to me. I am not very familiar with botany. And finally we did grieve. Grieve for a person, grieve over a thing, grieve at an event भयो. So तल father's death भनेको event भयो, his behavior भनेको thing भयो, that's why grieving over, and for her भनेर छ, that is a person, that's why her भनेर भयो. Okay, so now I will be sending you your questions and I will give you 10 minutes. 10 मिनट दिन्छु, 10 मिनटमा त्यो गरेर सकाउनु है त. हुन्छ गाइज? Okay, ल okay, I will be sending it. म खोज्छु अनि send गर्छु. Give me just 2 minutes.
ओके मैले टेलिग्राममा 7 वटा क्वेशन सेन्ड गरेको छु त्यो चाहिँ हेर्दै गर्नुस् अनि इन द मिन टाइम म अरु लेख्दै गर्छु है ल त्यो हेरेर सल्भ गर्दै गर्नुस् न त्यति बेलासम्म म अरु लेख्छु सकेको हो
ओके ल यो पनि म सेन्ड गर्छु and plus 5 minutes हेरौँ है ल तपाईहरुले हेर्नुस् टेलिग्राममा सो टोटल 17 वटा क्वेशन छ ल छिटो गर्नुस् 5 minutes 42 भयो 47 मा म माइक अन गर्छु हेलो है हजुर म त भन्छु मेरो भोइस नसुने होला भने हो नि सक्यो के मेरो भक्कड लाइन आयो अमै के भनेको जस्तो ल ल ल गर्नुस् हेर्नुस् त टेलिग्राम ए हस् हुन्छ ल 2 मिनेट है
ल सुरु गरौँ है ओके Okay, the first one. She has great affection that me भनेर छ के हुन्छ टु हुन्छ सर Okay, so अस्तिको हाम्रो हेर त फिक्स्ड प्रिपोजिसन मा हामीले के चाहिँ भनेका थियौं हजुर अर हुन्छ Okay, so म त्यो पनि झिकाल्छु है अनि सजिलो हुन्छ देखाउनलाई just a second so हामीले क्लास 1 मै गरेको होला ल यो भयो टेलिग्राम भयो ल Okay, so for को हामीले चाहिँ affection प्रेममा भनेका थियौं नि हैन so she has great affection for me भनेर हुन्छ है यसमा के हुन्छ त for me भनेर हुन्छ so for me is the correct answer so Kanak is endowed with great qualities भनेर छ endowed भनेको के होला with sir okay endowed with किन why can you give me reason त हुँदैन but still endowed भनेको यो अनि के रे endowed मा चाहिँ यस्तो यस्तोमा यो लाग्छ भनेर भन्नु भयो पनि हुन्छ endowed भनेको अस्ति मैले भनेको थिएँ कहाँनेरि भनेको थिएँ त भन्दाखेरि भरिपूर्ण टाइपको हजुर भरिपूर्ण गिफ्टेड मा हैन सो के त endowed भनेको गिफ्टेड हो भनेर भनेको थिएँ परिपूर्ण भन्नेमा ओके सो देखाउन त पर्यो हैन यतिकै भनेर भने यहाँनेरि भनेको थिएँ endowed भनेर हैन endowed सँग with है endowed भनेको गिफ्टेड भनेर पनि भनेको थिएँ that's why with भनेर लाग्छ so our country is committed a policy of peaceful existence भनेर छ ओके यसमा anyone जसले भन्नु भए पनि हुन्छ टु सर okay committed to okay committed by okay wait committed to yes committed to हुन्छ यसको कहाँ छ त भन्दाखेरि यो गरा कि गराएन okay so whatever हैन committed to भनेर हुन्छ है committed to है so this committed means dedicated devoted भन्ने meaning आउँछ है so like he is committed to his work he is committed to his work भनेको उसको काममा चाहिँ उ dedicated छ भन्ने कुरा भयो हैन नेगेटिभ meaning like क्राइम को कुरा आउँछ भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि प्रिपोजिसन आउँदैन he committed a crime मात्रै हुन्छ है डेडिकेसन डिभोटेड भन्ने मिनिङमा चाहिँ टु भनेर आउँछ नेक्स्ट he is stumbled at the stone and fell a ditch सर त स्टम्बल भनेको ओके स्टम्बल भनेको ठेस लाग्नु ठेस लागेर लड्ला जस्तो हुनु लड्नु भनेको चाहिँ स्टम्बल भनेर भन्छ है ओके ल भन्नुस् त आफ्नो ब्यालेन्स लुज गर्नुलाई स्टम्बल इन्टु किन कसले भन्नुभयो इन्टु म सुस्मिता ल ठिक छ म सुस्मिताले नै भनेको ल ठिक छ ल he is stumbled at the stone and fell into the ditch है whenever there is a change in state भनेर भनेको थिएँ त्यसमा into हुन्छ फर्स्ट मा चाहिँ he was on the road अनि then चाहिँ ditch मा पर्छ there is a change in state that's why into भनेर लाग्यो okay next the storehouse was infested with rats with okay infested with rat हैन भरिपूर्ण भन्ने कुरा छ crowded packed thronged filled सँग with आउँछ भन्ने कुरा छ 6 we must adapt ourselves यसमा you भनौं न अगाडि you राख्नु न कुरै सक्यो ल you must adapt yourself your new surroundings के हुन्छ टु सर ओके 2 हो ल यहाँनेरि हामीले कहाँनेरि हेरेका थियौं त यसको भन्दाखेरि ओके एडप्टेड टु भनेर भयो है एडप्टेड टु यहाँनेरि एडप्टेड टु है सो यु मस्ट एडप्ट योरसेल्फ
to your new surrounding. We should abide the rules. By. Okay, we should abide by rule. किन? यसको rule केही मैले अरु पनि भनेको थिएँ नि हैन abide भनेको मान्नु हैन accept गर्नु accept मात्र to भनेर आउँछ हैन के त agree to accede to accord to concord to भनेर भनेको थिएँ मैले तर त्यहाँनिर चाहिँ एक्सेप्सन दियो के चाहिँ एक्सेप्सन त comply सँग with abide सँग by concur सँग with acquiescence सँग in भनेर थियो सो के त abide by the rules भनेर भयो abide by the rules okay next okay he has resigned himself that faith भनेर छ he has resigned okay यसको मैले रुल त भनेको छैन बट लाइक यदि आएन भनेदेखि पनि गेस त गर्नु पर्यो नि हैन ओके ल he has resigned himself ल गेस हानौं न सुस्मिता इन्टु मिन्टु हानेर ल गेस हान्नु भनेको वञ्चित रिजाइन भनेको सरेन्डर भनेर बुझियो आफूले छोड्नु आफैले हैन आफ्नै चाहिँ भोलुन्टरीली छोड्नु भनेर बुझियो है डिफिट एक्सेप्ट गर्नु भनेर बुझियो ओके ठीक छ he has resigned himself to faith भनेर हुन्छ है to faith भनेर हुन्छ यसको पनि एउटा लेख्नु है सो रिजाइन भनेर छ सो टु मा चाहिँ सरेन्डर yield capitulate submit succumb भनेको थक हार्नु हैन सो ओके थक हार्नु हैन जस्ट मिनिङ हार्नु भयो अथवा एक्सेप्ट डिफिट भनेर भयो यसमा टु ला फेट भनेको के हो फेट है हजुर फेट भनेको भाग्य ठीक छ भाग्यमा विश्वास गर्नुहुन्छ खै कि त भाग्य आफूले मेहनत गरेपछि फल पाइन्छ हो र ल ठीक छ नाइस ल फेट भनेको भाग्य भयो ल 9 we should always stick to our decisions otherwise people will mock at us भनेर छ यसमा के चाहिँ हुन्छ mock at us हैन ओके ल mock at us भनेर भयो है मैले way of laughing and way of smiling भनेर भयो mock भनेको चाहिँ जिस्काउने बिल्ला हान्ने भनेर भन्छ नि हैन that is mock भयो so mock at us भन्ने कुरा भयो 10 I shall take revenge that you with okay I shall take revenge with you anyone from okay nice okay I shall take revenge from you भने आज तपाईले के खाएर आउनु भयो सबै मिलिरा छ त कसले मैले हो नि पापड खाएको थिए ल सबैजना भोलि पापड खाएर आउने कुन चाहिँ पापड पशुपति पापड हो त्यो पिरो वाला ल ठीक छ ल भोलिदेखि सबले पिरो पापड खाएर आउने सबै आउँछ ल ओके रिभेन्ज सँग है ओके रिभेन्ज सँग दुईटा आउँछ एउटा अन आउँछ एउटा फ्रम आउँछ देयर इज टु केस सो अन भनेको रिभेन्ज इफ भर्बको ठाउँमा आयो भनेदेखि अन आउँछ फ्रम भनेको नाउनमा आउँछ है जस्तै he revenged himself on his enemy भनेर भयो this revenge भनेको verb directly verb to मा आएको छ हैन अर्को रिभेन्ज को अर्थ चाहिँ बदला हो बदला हजुर he took revenge okay he took revenge from his enemy so again यहाँ verb to आइसकेको छ this revenge comes as a noun that's why from है दुईटा के छ revenge on भनेको verb मा revenge from भनेको यदि noun को place मा आयो भने भनेर भयो next 11 I cannot deprive him that right he's right deprive सँग of कि from
ल गाइस भन्नुस् त deprive, lack, devoid भन्ने थियो नि of है ओके of छ केही कुराबाट वञ्चित गर्नु ठीक छ I cannot deprive him of his rights. Next, she was compensated the loss of her belongings. For sir. For. Compensated for. Okay, compensated भनेको क्षतिपूर्ति. क्षतिपूर्ति. अरु के वर्ड छ compensate जस्तै क्षतिपूर्ति भरपाईको लागि pay atone भनेर छैन. Okay, so she was compensated for the loss of her belonging. He will have to atone for his misdeeds. है तल पनि atone नै हुन्छ. Atone भनेको पनि भरपाई भनेर भयो है. Okay, next, you should comply the rules. With sir. किन with? Comply भनेको त accept हैन. accept सँग त to आउँछ हैन. accept, concord हरुसँग के हो केदार भनौं. ठीक छ comply सँग with आउँछ है. comply सँग with त्यसपछि evade सँग by त्यसपछि acquiescence सँग in अनि त्यसपछि अरुसँग हैन concede, accede, accord, agree हैन सहमतिसँग to आउँछ. comply भनेको पनि सहमति गर्नु नै follow गर्नु नै agree गर्नु हो. यसमा चाहिँ एक्सेप्सन हुन्छ. comply सँग with आउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ. माथि पनि त्यही कुरा थियो है त. evade सँग by, comply सँग with, acquiescence सँग in. बिर्सिनु भएन. Okay, 15, he is disgraced that his family. फर्स्टमा disgrace भनेको के हो? By. Okay, this and disgrace भनेको के हो सर त्यो भनेको? त्यही त मैले सोध्दैछु तपाई मलाई नसुन्नु न फेरि के हो सर यसको प्रश्न? ब्ल्याक शिप हजुर फरम हुन्न. ए ओके disgrace to भनेर हुन्छ है. he is disgraced to his family. disgrace भनेको चाहिँ नालायक भनेर भन्छ नि हैन. ओके त्यसलाई चाहिँ रेपुटेसन, इज्जत, मान, इमान, प्रेस्टिज के हुँदैन हैन. केही पनि नभएको नालायक, कलंक भन्नको लागि चाहिँ डिस्ग्रेस भनेर भनियो. सो लाइक डिस्ग्रेस को अर्को सिनोनियम भनेको इन्सल्ट टु भनेर भन्न सकिन्छ. इन्सल्ट टु. अर्को ब्लर भनेको कलंक. ब्लर टु हिज फ्यामिली. ही इज ब्लर टु हिज फ्यामिली. ही इज इन्सल्ट टु हिज फ्यामिली भयो है. सो दुवैमा चाहिँ टु भनेर आउँछ. कलंक जुन मिनिङ आउँछ त्यसमा टु भनेर आउँछ. नेक्स्ट 16, she is vulnerable to that cold. सर त्यो vulnerable को अर्थ के हो? vulnerable भनेको चाहिँ इजिली एफेक्टेड, एकदमै सेन्सिटिभ भनेर भन्नको लागि चाहिँ vulnerable भनेर भन्न सकिन्छ. vulnerable भनेको कमजोर हैन. कमजोर त्यसपछि असुरक्षित भन्नको लागि चाहिँ vulnerable भनेर भन्न सकिन्छ. she is vulnerable what? गेस गरौँ न केटाहरु. CMAT मा यतिकै छोड्ने हो त. नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन. इन्टु मिन्टु लगाएर आए नि हुन्छ. आउँदैन भने ठीक छ ल. she is vulnerable what? त्यसले भन्दैन ठिकै छ. सोच को चाहिँ हाम्रो बोलिरहने मान्छेको स्वस्तिका हैन. भन्नुस् तपाईले. सुस्मिता ल भन्नुस्. बाई भएन त्यो फेरि पापड खाएर आउनुस् ल. she is vulnerable to cold हुन्छ है. she is vulnerable to cold ल. vulnerable भनेको ओके vulnerable भनेर छ. vulnerable भनेको weak, easily affected भनेर भनेको हो. जस्तै तपाईले पहिला पनि सुन्नु भएको होला prone to भनेर. he is prone to diseases भनेर अथवा sensitive to है. sensitive, prone, vulnerable भनेको easily affected हो. यिनीहरु सबैमा के लाग्छ त to भन्ने preposition लाग्छ. next, we are all accountable the team leader. To. okay, accountable को meaning के हो? By. जवाफदेहिता. yes है. responsible भनेर भनेको. yes okay. so अस्ति मैले भनेको थिएँ accountable सँग दुईटा लाग्छ भनेर है. रुल हेर्नुस् है.
एकाउन्टेबल सँग टु अथवा फर लाग्छ एकाउन्टेबल टु अ पर्सन एकाउन्टेबल फर अ थिङ भनेर भनेको थिएँ सो द टिम लिडर भनेको के हो त मान्छे हो एकाउन्टेबल टु वी आर अल एकाउन्टेबल टु द टिम लिडर भनेर भन्यो ठीक छ ल अब तपाईहरुले गर्नु पर्यो के त थाहा छ तपाईहरुलाई तपाईहरुले पढ्नु पर्यो हो कि हैन के भन्छ यसको भिडियोहरु पठाइदिनु हुन्न है छ नि पठाइदिनु भएको छ अलिअलि पठाएको होला बट हुन्छ मैले युट्युबको लिंकहरु छ म त्यो लिंक सेन्ड गर्छु नि है मलाई सम्झाउन चाहिँ सम्झाउनुस् है हस् हुन्छ ल ओके सो यति भयो यसमा केही सोध्नु छ फिक्स्ड प्रिपोजिसन डबल केस प्रिपोजिसन यति भयो है लाइक एज अ होल यही नै कुरा भयो बट यसमै लाइक प्राय सबै कुरा चाहिँ कभर भएको छ हैन बट तपाईले अरु पनि पढ्नु पर्छ दैट्स व्हाई अरु पनि रुलहरु छ त्यो पनि म सेन्ड गर्छु अनि त्यो बेसिक रुलहरु हुन्छ नि हैन सो इन भनेको भित्र लाग्ने अन भनेको माथि लाग्ने एट भनेको लाइक एक्ज्याक्ट प्लेसमा लाग्ने भन्ने कुरा छ त्यसको पनि रुल थाहा पाउनु पर्छ हैन किनकि त्यही हो बेसिक रुल भनेको त्यो पनि थाहा पाउनु पर्छ त्यसको लागि आई विल सेन्ड यु पीडीएफ त्यो चाहिँ आफै पढ्नु होला अनि डिफरेन्ट वर्डमा यस्तै वर्डहरु हैन यस्तै वर्बहरुमा के लाग्छ भन्ने पनि आई हेभ अ लिस्ट त्यो पनि आई विल सेन्ड यु त्यसको पनि तपाईले आफै स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ र भोलि हामी आई थिंक हामी पास्ट क्वेशन सल्भ गर्छौं है र पास्ट क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ इट विल बी इजी फर यु र पास्ट क्वेशनको पास्ट क्वेशन मसँग छ पास्ट क्वेशनको पनि पीडीएफ मा तपाईलाई पठाउँछु है त र त्यो भोलिको लागि सल्भ गर्नुस् अनि मिल्यो कि मिलेन वी विल टक इट इन द क्लास हुन्छ हुन्छ अब हुँदैन भने पनि गर्ने त हैन ल ल ल गाइस ल है पढौं सो यो म पठाइदिइ हाल्ने किनकि म बिर्सिन्छु एकैछिनमा ल पीडीएफ लिंक पनि पठाइदिनु के चाहिँ लिंक के चाहिँ लिंक के को लिंक यो पढाको युट्युबबाट लिंक पठाउँछु भन्नुभएको थियो नि अघि किन पढ्नु फेरि पढ्ने हजुर फेरि पढेको पढे गर्ने हजुर रिभाइज गर्ने ल ल ल हस् हस् हुन्छ ल ल गाइस थ्यांक यू सो मच भोलि हामी सेम टाइम फेरि भेट्छौं भोलि हामी सम्भवतः पास्ट क्वेशन सल्भ गर्छौं है त हस् हुन्छ ल सो ओके गुड बाय बट वेट हाम्रो अर्को सर पनि यही हुनुहुन्छ सुजन सर तपाईले यहीबाट क्लास लिने हो इफ यहाँबाट क्लास लिनुहुन्छ भनेदेखि आई विल गिभ यु द होस्ट एन्ड आई विल लिभ ओके मैले तपाईलाई होस्ट दिएँ एन्ड आई एम लिभिङ है त सो सरले इन्फर्म गर्नुहुन्छ होला यही लिंक हो कि होइन भनेर किनकि सबैजना कनेक्टेड हुनुहुन्छ नि त किन फेरि बाहिर गएर भित्र आइरहनु ल गाइस थ्यांक यू सो मच भोलि हामी थ्यांक यू सर बाइ हस् गुड बाइ बाइ बाइ